অন্যদিকে এরই পাশাপাশি নজর রাখবো তেল আভিভ, সেখানেও কিন্তু মিসাইল হামলা ইরানের। তেল আভিভে ঘন ঘন মিসাইলের শব্দ, ঘন ঘন সাইরেনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। প্রাণ বাঁচাতে রীতিমতো ছোটাছুটি করছেন সকলে, আর ওয়ার জোন থেকে কভারেজ করছে নিউজ 18 বাংলা। প্রত্যেক মুহূর্তের আপডেট তুলে ধরছি আপনাদের সামনে। कह रहे हैं बहुत खतरनाक है और आप सुन सकते हैं, देखिए लोग भाग रहे हैं और देख सकते हैं आप शेल्टर में लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खतरा हो सकता है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सायरन हर तरफ से बज रही है और हमें जाना पड़ेगा, अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा। नाउ पीपल आर रनिंग, आप देख सकते हैं कि लोग जा रहे हैं। मैं भी अब शेल्टर में जाऊंगा, हालांकि वहाँ पे अंडरग्राउंड में कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, शायद आपके साथ राब्ता नहीं रहेगा, तो आप समझ लीजिए अब धमाके सुनाई देंगे और ये अब बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। लोग भाग रहे हैं अंदर, ये देखिए ये शेल्टर में जा रहे हैं क्योंकि अब तो शेल्टर में आना ही पड़ेगा अपनी सेफ्टी के लिए। और हर जगह पे होटल्स में अंडरग्राउंड बंकर रखे गए हैं, देख सकते हैं आप। ये अंडरग्राउंड बंकर में जा रहे हैं, ये पूरा सेफ रूम्स हैं, शेल्टर है। और नीचे जाके अंडरग्राउंड अभी लोग आ रहे हैं, पीपल आर कमिंग, तो अभी ये जा रहे हैं और जोरदार तरीके से सायरन्स बज रही हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं। इन्होंने सब जगह पे फैसिलिटी रखी है, देख सकते हैं आप, लोग आ रहे हैं लगातार। अब चूंकि बहुत ज़बरदस्त, ये देखिए नंगे पाँव चल रहे हैं क्योंकि जो ही सायरन हो गई तो इन्होंने फौरन यहाँ पे रुख किया है उन जगहों का जहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये लोग आ रहे हैं, इस वक्त लोग आ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से बुजुर्ग लोग अब शेल्टर में जा रहे हैं, ये हालात आप देख सकते हैं। और जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं इन्हें जोरदार धमाके हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत ही जोरदार धमाके हुए। ये देख सकते हैं आप, इंटरसेप्शन के छाप जो हैं इंटरसेप्ट किए गए हैं, ये मिसाइल ईरानी मिसाइल, और हवा में आप देख सकते हैं कहाँ पे लकीर छोड़ के गए हैं। बहुत जोरदार धमाके हो रहे हैं और ये आसमान में आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ पे, और जोरदार धमाके हुए। यही वजह है कि सायरन्स पहले बज गई थी, अब कहाँ कहाँ पे ये गिरे, कहाँ कहाँ पे इंटरसेप्ट हुए, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप इस वक्त देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे। रिस्क जरूर है लेकिन दुनिया भर के दर्शकों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा क्या रहते हैं हाल। और बाकी सारे लोग जो हैं यहाँ, मेरे सिवा मुझे नहीं लगता कोई बाहर होगा, लेकिन बाकी सारे जितने भी लोग हैं वो शेल्टर हाउसेस में हैं, वो अंडरग्राउंड चले गए हैं और धमाके ज़ोरदार हुए। और मुझे आसमान में दिख रहा है कि इंटरसेप्ट हो गए हैं काफ़ी सारे मिसाइल्स और धमाकों की आवाज़ मुझे यहाँ से सुनाई दे रही है। ট্রাম্প দাবি করছেন সিজ ফায়ারের, কিন্তু ট্রাম্পের দাবি তো ইরানের বিদেশমন্ত্রী উড়িয়ে দিচ্ছেন। হ্যাঁ, কোনো যুদ্ধবিরতি হয়নি ইরান এমনটাই দাবি করছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি ইরানের বিদেশমন্ত্রীর, এখনো যুদ্ধবিরতি নিয়ে সমঝোতা হয়নি ইরান এমনটাই দাবি করছে। ইসরায়েল যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, ইরান নয় বলেও দাবি। ট্রাম্পের দাবি ওড়ালেও পরে কিছুটা সুর নরম হয়েছে। রফার ইঙ্গিত ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাসের, ইসরায়েল থামলে ইরানও থামবে বলে দাবি। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ইরান সেনা লড়বে বলেও দাবি জানানো হয়েছে ইরানের তরফে। যুদ্ধবিরতি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পরবর্তী সময় নেওয়া হবে, দাবি ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাগচির। আর মার্কিন হামলার প্রত্যাঘাত ইরানের, কাতারে মার্কিন সেনা ঘাঁটিতেই হামলা, মার্কিন সেনা ঘাঁটিতে মিসাইল হামলা ইরানের। অন্তত 6টি মিসাইল হামলা ইরান সেনার। রাজধানী দোহা জুড়ে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বন্ধ করা হয় কাতারের এয়ার স্পেস। মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় মার্কিন ঘাঁটি কাতারে 19টি মিসাইল হামলা হয় বলে দাবি কাতারের। আগেই প্রত্যাঘাতের হুঁশিয়ারি সেনা উপদেষ্টার। ولی نباید پامون رو از خرخره نتانیاهو و جنایتکاران صهیونیست برداریم. ضمن اینکه دست ترامپ رو باید قطع کنیم با تدابیر الهی رهبر عزیزتر از جانمون، اما باید خرخره نتانیاهو رو ببریم و برای همیشه به درک واصل. আর ইরানের হামলার নিন্দা কাতারের, কাতারের সার্বভৌমত্বে আঘাত বলে দাবি। পাল্টা প্রত্যাঘাতের হুঁশিয়ারি কাতারের। ইরানের হামলা আটকানোর দাবি কাতারের, ইরানের মিসাইল ধ্বংস করার দাবি। বিবৃতি দিয়ে দাবি কাতারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।
যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রত্যেকটা আপডেট আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। কাতারে মার্কিন সেনা ঘাঁটিতে হামলার জের কাতারের আকাশপথ এড়াচ্ছে অধিকাংশ এয়ারলাইন্স। অধিকাংশ বিমান তাই ঘুর পথে চলছে। কাতারে মার্কিন সেনা ঘাঁটিতে হামলার তার জেরে কাতারের আকাশপথ এড়াচ্ছে অধিকাংশ এয়ারলাইন্স। অধিকাংশ বিমান তাই ঘুর পথে চলছে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ অনির্বাণ দত্ত তিনি ইতিমধ্যেই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আপনাকে স্বাগত জানাবো নিউজ 18 বাংলা এবং আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে এই যে যুদ্ধ পরিস্থিতি এই রকম ভাবে তৈরি হয়েছে, সিজ ফায়ারের কথা ট্রাম্প বলছেন, অন্যদিকে ইরান কিন্তু এখনো অফিসিয়ালি সেভাবে কিছু বলছে না। কোন দিকে যাচ্ছে পরিস্থিতি এবং এর ফলে তো অন্যান্য দেশ তাদেরকেও অর্থনৈতিকভাবে সম্মুখীন হতে হবে কোনো না কোনো দিক থেকে। দেখুন, সবার আগে বলবো যে যদি সত্যি সত্যি সিজফায়ার হয় এর থেকে ভালো হয়তো আর কিছুই হয় না, এবং আমরা সবাই হয়তো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলাম যে যুদ্ধ যাতে শেষ হয়। এবং এই আজকে যে সিজফায়ারের কথাটা উনি ঘোষণা করেছেন, দেখুন উনি এমন একজন মানুষ, কখনো রুষ্ট কখনো তুষ্ট। উনি চাইলে উনি যুদ্ধ বন্ধ করবেন। আজকে যেরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যে পরিস্থিতিটা খুব আমাদের কাছে ভয়াবহ হতে চলেছিল, কারণ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা আমরা অবকাশ দেখতে পাচ্ছিলাম। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে যদি সিজফায়ারের কথা উনি বলে থাকেন, আমার মনে হয় ইরানকেও একটুখানি সমঝোতার পথে আসতে হবে। কারণ দেখুন, যুদ্ধ কখনোই ভারতবর্ষের মানুষ বা বিশ্বের মানুষের কাছে একটা ভালো কিছু নয়, এটা সবসময় খারাপ করে। যুদ্ধ যারা লড়ে তাদের যেরকম কিন্তু অনির্বাণ, এই যে কাতারের বিমান সেনা ঘাঁটিতে হামলা, এর জেরে যে কাতারের আকাশপথ অধিকাংশ এয়ারলাইন্স এড়াচ্ছে, অধিকাংশ বিমান ঘুর পথে চলছে, কোথাও গিয়ে ট্যুরিজমও তো ধাক্কা খাবে। দেখুন, একটা কথা, এখনো অবধি যা পরিস্থিতি আপনারা নজর রাখছেন, তাতে ইরান কিন্তু এখনো অবধি সমঝোতার পথে আসেনি বা সিজফায়ারের সম্মতি জানায়নি। এখন এটা সময়ের ব্যাপার। নিশ্চয়ই ডিপ্লোমেসি চলছে, ডায়ালগ চলছে, নেগোসিয়েশন চলছে, যেটা হয়তো খবর আমার কাছে আপনার কাছে নেই। কিন্তু আমরা চাইবো এরকম যদি একটা অভিমুখ চেঞ্জ হয়ে যায়, যে যুদ্ধের থেকে মানুষ শান্তির কথা বলছে, ট্রাম্প সেই শান্তির কথা বলছেন এবং তাতে ইসরায়েল এবং ইরান সহমত হচ্ছে, তাহলে এর থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না। এটা দিনে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে প্রত্যেকটা মিনিট, প্রত্যেকটা ঘন্টা ইম্পর্টেন্ট, যেখানে আমার মনে হয় ইরান এবং ইসরায়েলের পরবর্তী পদক্ষেপের উপর সবার নজর রাখা উচিত এবং সিজফায়ার যাতে সত্যি সত্যি সিজফায়ার হয়। তাহলে কিন্তু আমি বলবো ভারতবর্ষের জনগণ যারা আশঙ্কিত ছিলেন যে হঠাৎ করে হয়তো সকালবেলা উঠে দেখবেন যে পেট্রোল পাম্পে তেলের দাম বেড়ে গেল বা রান্নার গ্যাসের দাম বেড়ে গেল, সেটার থেকে হয়তো মানুষের এই আশঙ্কাটা দূর হবে এবং মানুষ আবার সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। অনেক ধন্যবাদ জানাবো অনির্বাণ দা আপনাকে। ইতিমধ্যে আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি আইএটিও রাজ্য সভাপতি দেবজিৎ দত্ত, তিনি ইতিমধ্যেই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আপনাকে স্বাগত জানাবো নিউজ 18 বাংলা এবং আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাইবো যে এই যে অধিকাংশ বিমান ঘুর পথে চলছে, এই যে একের পর এক হামলা, যুদ্ধ পরিস্থিতি, এর জেরে তো স্বাভাবিকভাবে ট্যুরিজমও ধাক্কা খাচ্ছে। হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনিশ্চয়তা আর পর্যটন একদমই বিপরীতার্থক শব্দ। বিশেষ করে যে সময়ে এই অনিশ্চয়তার পরিস্থিতিগুলো তৈরি হচ্ছে পরপর, সেটা হচ্ছে যে এই জুলাই, জুন এই সময়টা যেটা হয় সেটা হচ্ছে বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানিগুলো, বিদেশি যে পর্যটন সংস্থাগুলো আছে যা বিদেশে ট্যুর করায়, তারা এই সময় তাদের প্রোডাক্ট ডিজাইন করে। প্লাস যে সময় সামনে যে মরশুম আসছে, বিদেশি পর্যটকের মরশুম, যেটা সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ মাস অব্দি, সেই সময় যারা যাবে তাদের মেনলি বুকিং গুলো কিন্তু এই সময় হয়। কাজে যদি আমি আন্তর্জাতিক পর্যটনের পরিপ্রেক্ষিতে বলি, তাহলে খুবই বাজে সময়ে, খুবই ক্রুশিয়াল টাইমে এই অনিশ্চয়তাটা তৈরি হয়েছে, যেটা ইম্প্যাক্ট করবে শুধু ভারতবর্ষ নয়, সাউথ এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া এবং এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়নের পর্যটনকে কিন্তু ইম্প্যাক্ট করবে এবং মধ্যপ্রাচ্য তো বটেই। কাজেই এটা ওভারঅল আরেকটা জিনিস আমি দৃষ্টিপাত করার চেষ্টা করব, সেটা হচ্ছে যে কোভিডের পরে, কোভিড পরবর্তী পর্যায়ে এই 2025 আর 26-এর সময়টা কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ এই সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে
ব্যবসাটা যে আন্তর্জাতিক বিশ্ববাজারে যে আন্তর্জাতিক পর্যটন ব্যবসা হয় সেটা কিন্তু আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে ক্রস করার একটা জায়গায় চলে এসেছিল। ঠিক আছে, এবার আমরা যেমন দেখতে পাচ্ছি এবার প্রচুর নতুন বিদেশি কোম্পানি তারা সাইন আপ করছে, তারা এই অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের প্রোডাক্ট বানানোর জন্য আমাদের সাথে কথাবার্তা চলছে, যোগাযোগ করছে। এই পরিস্থিতি যদি কন্টিনিউ করে তাহলে কিন্তু সেই জায়গাটা যেটা আমরা অ্যাচিভ করেছি প্রায় 5 বছর অপেক্ষা করার পরে, কোভিড এর পরে, সেটা কিন্তু একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। দেবজিৎ দা, একটা বিষয় জানতে চাইবো, এই যে 5 বছর ধরে যেটা অ্যাচিভ করা, এই সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল আপনি যেমনটা বলছিলেন। এক্ষেত্রে এর আগেও আমরা দেখেছি যে ক্ষয়ক্ষতি, এবারও এই ক্ষতি, এই ক্ষতির পরিমাণটা অ্যাপ্রক্স তাও কত হতে পারে, এর কোনো ধারণা রয়েছে? পর্যটন যে কোনো উন্নয়নশীল দেশের, মানে আমাদের দেশে বা অন্যান্য আশেপাশের যে দেশগুলো আছে, তার জিডিপির 10% পর্যটনের থেকে আসে। আমার মনে হয় এই ছোট তথ্যটাই বোঝাতে সক্ষম হবে যে কি ইম্প্যাক্টটা পড়তে পারে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, পর্যটন হচ্ছে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে বড় জীবিকা প্রদানকারী শিল্প। কাজেই এক হয় জীবিকা আর দ্বিতীয় হয় জিডিপি। এই দুটো যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি, আমার মনে হয় আমার দেশের জিডিপি কত এবং 10% জিডিপি যদি ইম্প্যাক্টেড হয়, তা 10% জিডিপির থেকে কত পার্সেন্ট ফরেন টুরিস্ট থেকে আসে তার একটা ক্যালকুলেশন আছে। কাজে সংখ্যাটা কিন্তু মারাত্মক মনে রাখতে হবে। ইনবাউন্ড ট্রাফিক যেটাকে বলে, বিদেশি পর্যটন, সেটা কিন্তু রেভিনিউ আর্নিং এর অন্যতম প্রধান। কিছু কিছু দেশ আছে তাদের পুরো ইকোনমি দাঁড়িয়ে থাকে পর্যটনের উপরে, বিদেশি পর্যটকের উপরে তাদের পুরোপুরি ইকোনমি দাঁড়িয়ে থাকে। যেমন আমি বলবো আমাদের আশেপাশে দেশ আছে ভুটান, ঠিক আছে, আমাদের থাইল্যান্ড, এদের পর্যটনের কিন্তু জিডিপিটা অনেক বেশি পর্যটন থেকে আসে। কাজে ওভারঅল এটা আমি ভারতবর্ষ বলবো না, ভারতবর্ষ তৎসংলগ্ন যে অঞ্চলগুলো আছে, সাউথ এশিয়ার, দক্ষিণ এশিয়ার যে অঞ্চলগুলো আছে, কারণ ইউরোপ বা আমেরিকা যেটা বৃহত্তম বাজার, পর্যটকের বৃহত্তম বাজার বিশ্বে, তাদের যে ট্রাফিকটা এই অঞ্চলে আসে সেটা কিন্তু পুরোপুরি মধ্যপ্রাচ্যের উপর দিয়ে আসে। কাজে সেখানে কোনো রকমের অনিশ্চয়তা ডেফিনেটলি সেই বাজারকে ইম্প্যাক্ট করবে। কাজে লোকে চেষ্টা করবে যে দূরে না গিয়ে আমি আশেপাশে ঘুরতে যাব বা আশেপাশের জায়গাগুলোকে সিলেক্ট করব। কাজে ওভারঅল একটা খুব উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি আর কি। বেশ, ধন্যবাদ জানাবো আপনাকে।